दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के नाल जिस दियां चोणां मुलतवी हो चुके ने 25 अप्रैल नूं वोटां भुगतणियां सी पर कोविड के चलदे फैसला लिया गया। दिल्ली विच लगे लॉकडाउन तो बाद वड्डा फैसला लिया गया कि मुलतवी दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की चोण कर दी जाए। हालांकि पहला ही इलैक्शन बहुत देरी नाल हुई है। LG ने चोणां मुलतवी करन नूं मंजूरी दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक पत्र लिखिया सी ते उस पत्र ते सहमति लैफ्टिनेंट गवर्नर ने प्रगटा दी है। LG ने चोणां मुलतवी करने वाले उस पत्र ते सहमति प्रगटाई है जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लिखिया सी। दिल्ली विच 6 दिन का लॉकडाउन का समा दिल्ली की सरकार ने दिता। उसे के मद्देनज़र फैसला लिया गया कि लगातार कोविड के मामले बढ़ रहे हैं। सेहत सहूलतों को लैके भी एक वड्डा सवालिया चिन्ह सी कि दिल्ली में हालात किवें स्टेबल होना। ऑक्सीजन की घाट को लैके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा सी पर DSGMC चोणां मुलतवी हो चुकी ने। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ते टक्कर दे विच श्रोमणी अकाली दल भी सी, अकाली दल दिल्ली भी सी ते तमाम धिरां टक्कर दे रही सी पर कोविड के चलदे 25 अप्रैल नूं होण वालियां वोटां नूं मुलतवी कर दिता गया है। सो दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी दीआं चोणां नूं लैके जो चोण प्रचार सी वो धड़ल्ले नाल जारी सी। हालांकि कोविड के चलदिआं यह प्रचार दे विच थोड़ी जी जिहड़ी रफ्तार वो धीमी दिखाई दी सी पर खदशे पहला ही सी कि आसराइयां पहला ही सी कि इन्हां चोणां नूं टालिया जा सकता है। लॉकडाउन दिल्ली विच लग्या होया है। इसे दे मद्देनज़र दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी 46 वार्ड में तकरीबन 3,42,000 तो ज़्यादा जिसके वोटर ने 125 नूं वोटां पैणियां सी। 27 अप्रैल नूं वोटां की गिणती होनी सी पर हुण नहीं होवेगी। सरकार ने फैसला लिया है। अनमोल गुलाटी राजधानी दिल्ली तो साडे नाल जुड़ चुके हैं। अनमोल, क्या आसराइयां यकीन च तब्दील हो चुकियां ने? की लगता है सरकार हुण कद तक इलैक्शनस मुड़ तो करवा सकती है? क्योंकि दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की इस इलैक्शन नूं लैके काफ़ी प्रतिक्रम पहला सामने आई सी कि काफ़ी लेट हो रही ने। जी बिल्कुल किशन, जेकर गल की जाए इस इलैक्शन की DSGMC चोणां की तो पहला ही काफ़ी लेट जी DSGMC चोणां क्योंकि फरवरी तो बाद जो एक्सटेंड इस जी रूलिंग सरकार नूं कीता गया सीगा DSGMC दे विच। उस तो बाद जिहड़ा कि हुण 25 तरीक नूं जिहड़ी चोणां होनी सीगियां, 25 तरीक नूं जिहड़ी वोटां पैणी सीगियां उहनूं भी जिहड़ा कि है दिल्ली के हालात नूं वेखदे हुए, दिल्ली दे विच कोरोना के हालात नूं मद्देनज़र रखते हुए पोस्टपोन करवा दिता गया। हुण जेकर गल की जाए तमाम जिन्नी पार्टी सी उहनां दे विचों वक्-वक् राय सामने आ रही सीगी। पहलां जिवें कि कुछ पार्टियां का कहना सीगा कि पोस्टपोन करवा देनी चाहिए है, लेकिन उत्थे ही दूजे पासे कुछ पार्टियां का भी कहना सीगा कि पोस्टपोन नहीं होनी चाहिए। लेकिन जेकर जमीनी पद्धर की गल की जाए किशन तां साफ तौर के उत्ते जिहड़ा अंदाजा लगाया जा रहा सीगा कि सिर्फ 20% वोटिंग जिहड़ी कि इस बारी होने वाली सीगी। जेकर 25 तरीक नूं इलैक्शनस होंदियां तां किते ना किते यह भी आशंका जताई जा रही सी कि फ्री एंड फेयर इलैक्शन जिहड़े कि वो नहीं हो सकणगे, क्योंकि अक्सर जिहड़ी कि वोटिंग होंदी है दिल्ली दे विच DSGMC नूं लैके 40 तो 45% की वोटिंग होंदी है। लेकिन इस बारी 19 भी नहीं होनी सी कि 20% जिहड़ी कि है वोटिंग होने वाली सी जिन्होंने लैके पहले ही रेट का बरकरार सीगा। लेकिन हुण जिस तरीके नाल पहला दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वालों यह मता पास किया गया तो उस तो बाद हुण उप राज्यपाल वालों भी साफ तौर पर कह दिता गया कि DSGMC चोणां जिहड़ी 25 नूं होनी सीगियां उन्हां नूं पोस्टपोन कर दिता जाए। हुण आने वाले दिनों के विच जिवें सिचुएशन दिल्ली की कोरोना नूं लैके ठीक होंदी नज़र आऊगी, जो लॉकडाउन जिहड़ा कि हटदा नज़र आऊगा, जो सख्ती जिहड़ी कि सरकार वालों वो हटानी शुरू होएगी, जो दिल्ली की सिचुएशन स्टेबल होनी शुरू होएगी, उस तो बाद जाके जिहड़ा कि DSGMC चोणां की तारीख के उत्ते फैसला लिया जाऊगा। उस तो पहला DSGMC चोणां की तारीख के उत्ते भी जिहड़ा कि कोई फैसला नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये भी नहीं पता हजे तक कि जिहड़ा ये 6 दिनों का जिहड़ा लॉकडाउन इंपोज किया गया ये बाद च एक्सटेंड भी होना है कि नहीं होना। 26 तरीक तो बाद होर एक्सटेंड किया जाऊगा या नहीं किया जाऊगा, क्योंकि दिल्ली दे विच हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर नज़र आ रही है। दिल्ली की हालत की गल की जाए तो बैड्स हॉस्पिटल्स दे विच अवेलेबल नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स खत्म होंदे जा रहे हैं।
ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ control ਅਨਮੋਲ, ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਲਾਈਨ ਤੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਖੁਦ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਤੇ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਔਰ ਇਹਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਸੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ। ਔਰ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਉਹੀ ਸ਼ੋਭਦਾਇਕ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਰਾਹਤ ਭਰਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭੀੜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਡਟ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੜਾ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤਾਰੀਖ ਮੁਕਰਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਥਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੰਮ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਗਤ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਊਗੀ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਫਰਜ਼, ਇਹ ਅੱਗੇ ਤੈਅ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਊਗੀ, ਉਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਆਪ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਵਿਡ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ तमाम ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੋਸਟਪੋਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੰਗਰ ਬਣ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਔਰ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਇਫੈਕਟਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਖਾਣਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੇਫਲੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੀਰਤੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਈ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਕੀਰਤੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਸਦ ਨਹੀਂ ਲੰਗਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿੱਟ ਵੀ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ 2-4 ਜਥੇਬੰਦੀ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਤਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਣਾਓ, ਆਕਸੀਜਨ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਓ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰੋ। ਉਹਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੂਗੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਸਕੀ ਉਹ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਇਆ, ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼? ਨਹੀਂ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਹੁਣ ਤਾਰੀਖ ਮੁਕਰਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਜੋ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਓ? ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਦਾਰੂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੰਗਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਭੁਗਤਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਅਹਿਮ ਹੈ।